सत श्री अकाल जी। सो अज असी अपनी संभावना जानी कि प्रोबेबिलिटी नू अगे कंटिन्यू करन जा रहे हैं। ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी बारे जो भी गल्लां असी हुण तक पढ़ियां सीगियां उहदे च असी एक सी कि प्रोबेबिलिटी जानी कि संभावना हुंदी की है। ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी जानी कि संभावना जिहड़ी सीगी असी जदों उहदे बारे पढ़न दी कोशिश कीती तो सानू एक गल समझ आई कि प्रोबेबिलिटी का मतलब हुंदा है, संभावना का मतलब हुंदा है तुहाडी मनपसंद दे यतन, मनपसंद दे यतन बटे तुहाडी मनपसंद दे यतन बटे कुल यतन। ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी जानी कि संभावना की सही वैल्यू हुंदी है। बटे कुल यतन। ठीक है जी। ये हुंदी है संभावना जिहड़ी असीं हुण तक पढ़ी सी। इस तो बाद असीं पढ़िया सी सैंपल स्पेस। ठीक है। प्रयोगशाला जिहड़ी सी कि बई जदों दो सिक्के इकट्ठे उछाले जाण तां सैंपल स्पेस यानी कि प्रयोगशाला च की हो सकदा है। जदों एक सिक्का सट्टिया जावे, दो पासे सुट्टे जाण, एक पासा सुट्टिया जावे तां वो सारा कुछ असीं हुण तक पढ़ चुके हैं। अज असीं दो लैक्चर जिहड़े आ जी जां तां उन्हां दोवां लैक्चरां नूं एक च खत्म करने की कोशिश करांगे, अदरवाइज असी कोशिश करांगे कि क्यों ना दो वक्रे वक्रे लैक्चर बनाए जाण। इस लैक्चर दे विच इस संभावना जानी कि प्रोबेबिलिटी खत्म की जाऊगी ते अगले लैक्चर च इस प्रोबेबिलिटी नाल संबंधित जिहड़े MCQs पेपर च आउंदे आ जी वो सारे हल करवाए जाणगे तां जो ये ना होवे कि जे असी सपोज करो कि संभावना नूं एज डैमो चलाया है तो ये नहींगा कि एक लैक्चर करा के खत्म करता। पूरी दी पूरी संभावना जिन्ने नंबर की भी पेपर च आउणी आ वो पूरे नंबर की पेपर च करवाई जाए। लो जी, बिना समा खराब करे असी इहनूं कंटिन्यू कर रहे हैं जी, कोई टाइम खराब नहीं होऊगा। लैट्स स्टार्ट। असी जदों इनू अज स्टार्ट करांगे तो अज असी की करांगे, अज असी ताश दे पत्तियां बारे जानकारी लवांगे ते ताश दे पत्तियां बारे असी जो भी कुछ पेपर च आ सकदा है जी वो असी करन दी कोशिश करांगे। ठीक है जी। सानू पता है कि ताश दे पत्ते A 2 3 4 5 6 7 8 9 ते 10 आ हुंदे आ। यक्का, दुक्की, तिक्की, चौकी, पंजी, छिक्की, सत्ती, अट्ठी, नैला ते दैला आही हुंदे आ। इस तो बिना अपने कोल एक हुंदा है आ जिन्हों आपां कहने आ गुलाम, फिर उस तो बाद एक हुंदा है आ जिन्हों आपां कहने आ बेगम ते उस तो बाद हुंदा है आ जिन्हों आपां कहने आ राजा बादशाह। हर प्रकार दे चार चार पत्ते हुंदे आ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਚਾਰ, 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 ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਚਾਰ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਚਾਰ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਚਾਰ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪੱਤੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓ। ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਕਮ ਦਾ, ਹੁਕਮ। ठीक है। एक पत्ता हुंदा है अपने कोल चिड़ी दा। ठीक है। एक पत्ता हुंदा है अपने कोल इट दा। एक पत्ता हुंदा है अपने कोल पान दा। मैं तां कल्ले इहदी बेगम दी गल कीती है, सारियां दी एवें चार चार पत्ते हुंदे आ। इन्हां चों हुकम ते चिड़ी तां हुंदे आ काले ते ये हुंदे आ जी लाल। इट हुंदी आ लाल रंग च एवें जे, पान हुंदा लाल रंग दा दिल जिहा टाइप, हुकम हुंदा काले काले वाला दिल जिहा टाइप ते चिड़ी हुंदी एवें दी, पता ही है सारिआं नूं एवें जिहदा बनਿਆ ਹੁੰਦਾ। ठीक है। सो ये दोवें काले रंग च हुंदे आ, ये इन्ने रंग च हुंदे आ। ठीक है जी। हुण मैनूं एक गल दसो, हुकम दी एक बेगम हुंदी आ, एक ही हुकम दा बादशाह हुंदा है, एक ही आ। सारे पत्ते हुकम दे एक एक हुंदे आ। इस करके जे मैनूं कोई कहे कि हुकम दे किन्ने पत्ते हुंदे आ पूरी ताश च, तुसीं कहोगे 13, क्योंकि हुकम चिड़ी दे भी किन्ने होणगे सारी ताश च 13, क्योंकि हर प्रकार दा एक एक पत्ता। सो जे कोई मैनूं पुछे कि बई एक ताश विच हुकम किन्ने आ, तुसीं कहोगे 13। कोई पुछे चिड़ियां किन्नियां ने, तुसीं कहोगे 13। कोई कहे पान किन्ने आ, तुसीं कहोगे 13। कोई पुछे इट किन्नी आ, तुसीं कहोगे 13। तो कुल ताश किन्ने पत्तियां दी होगी, 52 पत्तियां दी। इन्हां ताश दे पत्तियां चों आ उपरले काले, तो काले किन्ने होए, काले पत्ते होए 26, आ लाल
ਲਾਲ ਪੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ 26। ਇਹ ਨੋਟਸ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਹੁਣ ਸਾਰੇ, ਲਾਲ ਵੀ 26 ਕਾਲੇ ਵੀ 26। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇੱਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਟ ਦੇ 13। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਯੱਕੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਯੱਕੇ ਵੀ 4, ਦੁੱਕੀਆਂ ਵੀ 4, ਦਹਿਲੇ ਵੀ 4, ਬੇਗਮ ਵੀ 4, ਰਾਜੇ ਵੀ 4, ਰਾਣੀਆਂ ਵੀ 4। ਰਾਜੇ ਮਤਲਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ 4। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਚਿੱਤਰ ਪੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਚਿੱਤਰ ਪੱਤੇ, ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਪੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੇਸ ਕਾਰਡਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਵੀ ਫੇਸ, ਆ ਵੀ ਫੇਸ, ਆ ਵੀ ਫੇਸ ਆ, 4 4 4। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਭਲਾ 12। ਚਿੱਤਰ ਪੱਤੇ 12 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਿੱਤਰ ਪੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ 12 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਚਿੱਤਰ ਪੱਤੇ 12 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਿੱਤਰ ਪੱਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਨੋਟ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਇਹ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ MCQs ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇहद ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਤਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਂਟ ਕੇ, ਸਵਾਲ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਤਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਂਟ ਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਂਟ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇਗਾ। A card is selected from well shuffled pack of 52 cards. What is the probability that it is a king? A card is selected from well shuffled pack of 52 cards. What is probability that it is king? ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ, ਰਾਜਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਗ। ਕਿੰਗ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਸ਼ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਯਤਨ ਥੱਲੇ ਕੁੱਲ ਯਤਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 52 ਪੱਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਬਈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਾ ਕੱਢ ਲੋਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਪੱਤਾ ਕੱਢ ਲੋਗੇ, ਜਾਂ ਤੀਜਾ, ਜਾਂ ਚੌਥਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਾਂ ਛੇਵਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁੱਲ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 52 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 52 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ 52, ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਯਤਨ। ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਯਤਨ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਗ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪੱਤਾ ਕੱਢਣਾ, ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਗਲਤ। ਉੱਪਰ ਪੱਤਾ ਜਿੰਨੇ ਪੱਤੇ ਕੱਢਣੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਲਿਖੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਯਾਰ। ਉੱਪਰ ਲਿਖੀਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਯਤਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? 4 ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੱਢ ਲਓ, ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੱਢ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੱਢ ਲਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਚੌਥਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੱਢ ਲਓ। ਉੱਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਲਿਖੀਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੱਤੇ ਕੱਢਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਲਿਖ ਦੋਗੇ, ਗਲਤ। ਉੱਪਰ ਲਿਖੀਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਯਤਨ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ 4 ਹੀ ਯਤਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹੀ 4 ਆ। ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 4/52, ਸਵਾਲ ਖਤਮ। ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 4/52, ਸਵਾਲ ਖਤਮ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਆ ਕਿੰਗ, ਆ ਕਿੰਗ, ਆ ਕਿੰਗ, ਆ ਕਿੰਗ, 4 ਤੇ ਆ ਰੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂ? ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਇੱਕ, ਆ ਲੋ, ਆ ਪੂਰਾ ਬਣਾਤਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਆ ਕਰਦੇ। ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 4, ਥੱਲੇ ਕੁੱਲ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਗਿਣ ਲਿਓ, ਭਾਵੇਂ 52 ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਆ, ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਓ, ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। A card is selected from well shuffled pack of 52 cards. What is probability that it is a spade? What is probability that it is spade? ਇੱਕ ਫੈਂਟੀ ਹੋਈ ਤਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਫੈਂਟੀ ਹੋਈ ਤਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੋ
इस गल दी संभावना दसो, इस गल दी संभावना दसो कि वो एक हुक्म है। इस गल दी संभावना दसो कि वो एक हुक्म है। मैनू पता नहीं कि स्पेड नूं हुक्म कहंदे आ कि की कहंदे आ, कालियां चों ही एक नूं स्पेड कह दिंदे आ, ठीक है, आपां नूं एक नूं हुक्म कह दिंदे, एक नूं चिड़ी कह दिंदे आ, ठीक है। सो मेरे दिमाग चों कोई चक्कर ही नहीं, मतलब इहदे च कोई बड़ा वड्डा इशू नहीं गा। जां इदां करो, सवाल बदल लो, ठीक है। वो एक इट है ते उपर अंग्रेजी वाले कर लो दैट इज़ अ डायमंड, पंजाबी वाले कर लो कि वो एक इट है, रौला ही नहीं पऊगा, वो एक इट है। हाँ जी, तुहानू पता है कि इट की संभावना पता करनी है, इट की संभावना पता करनी है आपां किवें करांगे। सब तो पहला एक पत्ता कढ़िया, थल्ले कुल कुल किन्ने यतन किते जा सकते हैं? 52। कुल यतन किन्ने किते जा सकते हैं? 52, ठीक है। हुण पहली गल आ मनपसंद के यतन। पहला तुसीं अपने आप नूं ये पुछो कि इट के पत्ते हुंदे किन्ने आ, क्योंकि जिन्ने इट के पत्ते होणगे उन्ने ही यतन होणगे। इट के पत्ते हुंदे आ 13। तुसीं कहोगे ये किवें पता लग्गा? मैं कहूँगा यार मैं लिखा के हटिया, ऐ ना करिया करो। 13/52 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? 13/52। तो इनू कहांगे 4/13, सॉरी 1/13, एडा बुरा हाल, 1/4। ठीक है जी, आ जवाब आ गया अपने कोल, किड्डा सौखा है। ठीक है जी, हुण अगला पॉइंट, थोड़ा ट्विस्ट, थोड़ा जिहा ट्विस्ट। एक फैंटी हुई ताश विचों 2 पत्ते कड्ढे गए। एक फैंटी हुई ताश विचों 2 पत्ते कड्ढे गए। एक फैंती हुई ताश विचों, एक फैंटी हुई ताश विचों, एक फैंटी हुई ताश विचों 2 पत्ते कड्ढे गए। इस गल की संभावना दसो कि दोवें बादशाह होण। एक फैंटी हुई ताश विचों बिना वापस किते 2 पत्ते कड्ढे गए। तुसीं कहोगे इस वारी लिखाउंदे होए एक थोड़ा जिहा शब्द होर बदलता जी। एक ताश विचों बिना वापस रखे हुए 2 पत्ते कड्ढे गए। इस गल की संभावना दसो कि दोवें बादशाह होण। इस गल की संभावना दसो कि दोवें बादशाह होण। 2 cards are selected from well shuffled pack of 52 cards without replacement. 2 cards are selected from well shuffled pack of 52 cards without replacement. What is probability that? What is probability that? What is probability that? What is probability that both are? What is probability that both are? What is probability that both are king? कदे भी एक ताश चों 2 पत्ते कड्ढने होण, कदे भी किसी ताश चों 2 पत्ते कड्ढने होण ते संभावना जानी कि प्रोबेबिलिटी दा कायदा, जानी कि प्रोबेबिलिटी दे नियम की कहंदे आ? वो कहंदे आ कि 2 पत्ते कदे भी नहीं कड्ढी दे, हमेशा पत्ता एक एक करके कड्ढी दा है। पहला पत्ता अते दूजा पत्ता, पहला पत्ता अते दूजा पत्ता। अंग्रेजी बोलण वाले फर्स्ट कार्ड एंड सैकेंड कार्ड, पंजाबी बोलण वाले पहला पत्ता अते दूजा पत्ता। ते मैथ दे विच एक कहदा है कि एंड वास्ते हमेशा गुणा दा साइन हुंदा है, मतलब एंड इज ऑलवेज रिप्लेस्ड बाय मल्टीप्लाई। ऑन दी अदर हैंड प्लस इज ऑलवेज रिप्लेस्ड बाय और इज ऑलवेज रिप्लेस्ड बाय प्लस। हिसाब नूं करदे होए, गणित नूं करदे होए एंड दी जगह ते अते दी जगह ते हमेशा गुणा अते और जां दी जगह ते हमेशा जोड़ आउंदा है। आ गल समझ आ गई? तो हुण तुहानू की कहा कि पहला पत्ता कड्ढिओ एंड दूजा पत्ता कड्ढिओ, फिर तुहाडी प्रोबेबिलिटी सिरे चढ़ूगी, फिर तुहाडी प्रोबेबिलिटी सिरे चढ़ूगी। पहले अते दूजा, पहला पत्ता कड्ढना है फर्स्ट एंड फिर दूजा पत्ता कड्ढना है। तुसीं कहोगे आ की रौला यार, ये तो समझ नहीं आ रही, गल नहीं आ रही तो नहीं आ रही, मैं की करा? पहला पत्ता कड्ढो एंड दूजा पत्ता। तुसीं कहोगे इस की फर्क पैना? हुण तुसीं कहो कि एक पत्ता कड्ढना वो की होना चाहिए? भला किंग होना चाहिए। एक पत्ता कड्ढना वो की होना चाहिए? किंग होना चाहिए। तो तुसीं कहोगे किंग किंग किंग, किंग की प्रोबेबिलिटी है 4, क्योंकि किंग हुंदे किन्ने आ? टोटल पत्ते हुंदे आ 52 ते जिहड़ा किंग कड्ढना है वो किन्ने हुंदे आ भला? 4। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਯਤਨ ਨੇ ਉਹ 4 ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਲ ਯਤਨ ਕਿੰਨੇ ਆ? 52। ਐਂਡ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਤਾ ਕੱਢੋ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਦਾ ਹੈ। 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੱਤਾ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 11ਵੀਂ ਦੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਚੱਲ ਜੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 2 ਪੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੱਤਾ ਕੱਢਣਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ
ਕਿੰਨਵਾਂ ਪੱਤਾ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ? ਦੂਜਾ ਪੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪੱਤਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਪੂਰੀ ਪੁੱਗ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਹੁਣ ਕਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਗਲਾ ਸੀਨ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੁੱਲ ਯਤਨ ਵੀ 52 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 51 ਰਹਿ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਬਈ, ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਇਦਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੱਤੇ 51 ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ? 3 ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਪੱਤਾ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਯਤਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ 3 ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਕੁੱਲ ਯਤਨ ਵੀ 52 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ? 51 ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ 1/13, ਇਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ 1/17। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 1/13 ਗੁਣਾ 1/17 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗੀ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ 2 ਪੱਤੇ ਕੱਢੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਦੇ। 2 ਪੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, 2 ਪੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਕੱਢੀਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਪੱਤਾ ਕੱਢੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਓਗੇ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੈਂਟੀ ਹੋਈ ਤਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪੱਤੇ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਫੈਂਟੀ ਹੋਈ ਤਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨ ਵਾਪਸ ਰੱਖੇ 2 ਪੱਤੇ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਫੈਂਟੀ ਹੋਈ ਤਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਰੱਖੇ 2 ਪੱਤੇ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਫੈਂਟੀ ਹੋਈ ਤਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਰੱਖੇ 2 ਪੱਤੇ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਫੈਂਟੀ ਹੋਈ ਤਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਰੱਖੇ 2 ਪੱਤੇ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਗਮ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਗੁਲਾਮ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬੇਗਮ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਆਹ ਸਵਾਲ ਆ, ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਲਾਮ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬੇਗਮ ਹੋਵੇ। 2 cards are selected from well shuffled pack of 52 cards without replacement. 2 cards are selected from well shuffled pack of 52 cards without replacement. What is the probability that 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 first is jack and second is first is jack and other is queen? ਪਹਿਲਾ ਗੁਲਾਮ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਬੇਗਮ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ, ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ 2 ਜਣੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰਿਓ ਆ ਜਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੋਲਾ, ਗੁਲਾਮ। ਗੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਸ਼ 'ਚ? 4 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਕੇਸ ਤਾਂ 4 ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ? ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਗੇ? 4। ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ 4 ਹੀ ਯਤਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੁੱਲ 52 ਪੱਤੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 52। ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 52 ਗੁਣਾ 4/52, 4/52। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪੱਤਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਪੱਤਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪੱਤਾ ਕੱਢਣਾ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਪੱਤਾ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੋਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਉਹ ਜੈਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਰਾਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਗਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 51 ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਯਤਨ ਤਾਂ 51 ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਨਫਰਮ ਆ। ਕੁੱਲ ਯਤਨ ਤਾਂ 51 ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਨਫਰਮ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਤਾ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਆ। ਰਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ 4 ਹੀ ਪਈਆਂ ਹੈ, ਰਾਣੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ 4 ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਰਾਣੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ 4 ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ
ਉੱਥੇ ਜੇ ਦੂਜੀ ਵੀ ਰਾਣੀ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਗੋਲਾ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੋਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ 3/51 ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ 1, ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ 13, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4, ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਕੱਟ ਕੇ 13 ਉਧਰਲਾ 51। ਸो आ अपने को जवाब आ गया 4/13 × 51। सो इनू सॉल्व करके भी पेपर च दिता जा सकता है तो बिना सॉल्व करे भी दिता जा सकता है। तुसी कहोगे यार हाँ बन रही है गल हौली हौली, पर हुण तीसरा सवाल की है वो इस तो भी जलवा है। इत्थे गल बनी आ उन्हें तीजे ने आके होर मत मार देनी है। कोई नहीं आपां की करदे आ जदों आपां एक सवाल नूं हत्थ धो के उहदे मगर पै ही गए, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਹੀ ਗਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਈਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਸਵਾਦ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸੋਲਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਗੁਣਾ ਜੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੱਢਣਾ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੱਢਣਾ ਆ ਗਿਆ तो उसका तो यही तरीका होगा बस, ठीक है। सो नेक्स्ट अगे चलते हैं जी आप बिना समा खराब करे आप नैक्सट अगले सवाल को कंटिन्यू करते हैं। लिखो जी एक सवाल, एक फैंटी हुई ताश विचों दो पत्ते कढ़े गए, एक फैंटी हुई ताश विचों दो पत्ते कढ़े गए, एक फैंटी हुई ताश विचों बिना वापस रखे दो पत्ते कढ़े गए। इस गल दी संभावना दसो, इस गल दी संभावना दसो कि एक यक्का अते दूजा दैला होवे, एक यक्का ते दूजा दैला होवे, एक यक्का अते दूजा दैला होवे। A card, two cards are selected from well shuffled pack of 52 cards. Two cards are selected from well shuffled pack of 52 cards. Two cards are selected from well shuffled pack of 52 cards without replacement. What is the probability that 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 one is ace and others shows 10 on the face। मतलब दूजे दे चेहरे ते 10 दिसदा होवे, मतलब अंग्रेजी च इहनूं कह दिंदे आ, पंजाबी च इहनूं कह दिंदे आ दैला ते अंग्रेजी च कह दिंदे आ कि on other there shows a 10 on its face, कि ਉਹਦੇ फेस ते ਉਹਦੇ चेहरे ते 10 लिखिया होवे तो फिर ਉਹ दैला ही हो गया ना एक हिसाब दा। ਲਓ जी सवाल ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਭਲਾ? ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ एंड दूजा। तुसी कहोगे आ ही गल आ, हाँ पहला पत्ता की होना चाहिए सी इट नहीं यक्का, पहला की सी क्या मैं यक्का, ठीक है ना, एस यक्का। जे किसी को लगता ना कि मैं इट लिखा बैठा तो यक्का कहना चाहता सी मैं, मैनूं ये भी नहीं याद कि मैं की लिखाया यक्का। यक्के किन्ने हुंदे आ जी 4, ਇਹਦਾ मतलब यक्के 4/52। पहला पत्ता कढ़िया यक्का अते दूजा अते दा मतलब एंड ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੱਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਦੈਲਾ। ਬਈ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਯੱਕਾ ਪੱਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਯੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ 51, ਪਰ ਉੱਪਰ ਦੈਲਾ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੈਲੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ 4 ਨੇ, ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਯੱਕਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦੈਲਾ। इस बार उन्हें पिछले सवाल नालों थोड़ा जिहा फर्क पाता। पिछले च कहा सी कि पहला आ पत्ता होना चाहिए ते दूजा आ होना चाहिए, इस बार एवें तां कहा ही नहीं, कहंदा एक आ होना चाहिए ते दूजा आ होना चाहिए। तुसीं कहोगे भी तो ही गल आ, वो किवें होई पई? पहला पत्ता आ ते दूजा आ, ये पिछला सवाल सी। ये सवाल आ कि एक यक्का होना चाहिए दूजा दैला होना चाहिए। बई एक यक्का ते दूजा दैला, की पता पहला यक्का ते दूजा दैला जां पहला
ਦਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਯੱਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਸਟ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾ ਯੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦਹਿਲਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਲੱਸ। ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਲੱਸ। ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਯੱਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਯੱਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂ ਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੋਰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਭੁੱਲ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਦਹਿਲਾ, ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਹਿਲੇ 4 ਤੇ ਕੁੱਲ ਪੱਤੇ 52। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ 51 ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਫੇਰ 52 ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਦਹਿਲਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਯੱਕਾ, ਯੱਕੇ ਦਾ 4 ਹੀ ਪਏ ਆ ਪਰ ਕੁੱਲ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਗੁਣਾ 4 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 16, 16 ਬਟੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 52 ਗੁਣਾ 51, ਆਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ 16 ਬਟੇ 51 ਹੀ ਆ, ਇਹ 16 ਬਟੇ 51 ਹੀ ਆ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ 16 ਬਟੇ 51 ਦੋ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਇਹ 4 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਇਹ 13 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 8 ਬਟੇ, ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਨਾ 4 ਬਟੇ 13 ਗੁਣਾ 51, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ 8 ਬਟੇ 13 ਗੁਣਾ 51, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ। 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਏ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪੱਤਾ ਕੱਢਿਆ, ਦੂਜਾ 2 ਪੱਤੇ ਕੱਢੇ, ਪਹਿਲਾ A ਤੇ ਦੂਜਾ O। ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ 2 ਪੱਤੇ ਕੱਢੇ, ਇੱਕ A ਤੇ ਇੱਕ O, ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਕੇਸ ਬਣ ਗਏ, ਪਹਿਲਾ A ਤੇ ਦੂਜਾ O, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ O ਤੇ ਦੂਜਾ A। ਇਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਯੱਕਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦਹਿਲਾ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਦਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੱਕਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਪੱਤਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਹ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਛੱਡਦਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਫਿਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੂਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ। 2 ਪੱਤੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਜਾਂ ਵਾਲੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਕਿਹੜੇ, ਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਗਏ ਆ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਿਖੋ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਰਾਉਂਗਾ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕੀ ਨੇ। ਆਜੋ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਲਿਖੋ, ਇੱਕ ਫੈਂਟੀ ਹੋਈ ਤਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ, 2 ਨਹੀਂ। ਇਹ 'ਚ 2 ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਇੱਕੋ ਵਾਲੀ ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਆ। 2 ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਫੈਂਟੀ ਹੋਈ ਤਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਟ, ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਟ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਟ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਲਿਖੋ, a card is selected from well shuffled pack of 52 cards. What is probability that
what is probability that it is king or ace कि ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਭਲਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਲਿਆ ਔਰ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਇੱਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਰ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੱਢਣੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਜਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਭਲਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਕੱਢੋ ਕਿਹਦੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੋਂ ਪੱਤਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਜਾਂ ਪੱਤਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਇੱਟ ਜਾਂ ਪੱਤਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੱਤਾ ਇੱਟ ਹੋਵੇ ਮਾਈਨਸ ਦੋਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਆ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਦਈਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਤੇ ਦੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੱਢੀਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਐ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਤਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁੱਲ 4 ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 4 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 4/52 ਇੱਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਯਤਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 52 ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਪੱਤਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਕੇਸ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਰਾਜਾ ਮੰਨਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਇੱਟ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਇੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ 13/52 ਮਾਈਨਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੋ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੋਵੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਇੱਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਟ ਵਾਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਟ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 4 ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਇੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਣ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਟ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਈ ਜੇ ਉਹ ਪੱਤਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁੱਲ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ 52 ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਊਗੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਟ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਮਨਪਸੰਦ 13 ਕਿਉਂਕਿ 13 ਪੱਤੇ ਇੱਟ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਯਤਨ 4 ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ 4 ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਟ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇੱਟ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਉਹਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਆਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਬਈ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ 52 ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਸਭ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਂਝਾ ਆ ਗਿਆ ਆ ਚੱਕੋ 12/52 ਸਿੱਧਾ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਐਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਲਾਓ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਜਾਂ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਲਿਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਪਾਸਾ ਮਤਲਬ ਡਾਈਸ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉੱਪਰ ਆਈ ਸੰਖਿਆ ਜਾਂ ਜਿਸਤ ਹੋਵੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਸਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 3 ਤੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉੱਪਰ ਆਈ ਸੰਖਿਆ ਜਿਸਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 3 ਤੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸਣੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਦੱਸਣੀ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਈਵਨ ਜਾਂ 3 ਤੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ divisible on 3 what is the probability that a dice is thrown what is the probability that number on the top face is either even or multiple of 3 ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀਆਂ ਡਾਈਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਉੱਤੇ 6 ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ 4 5 ਤੇ 6 ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਛੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ 6 ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ 'ਚ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ
ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਪਾਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਰ ਪਾਤਾ। ਤਾਂ ਔਰ ਤੇ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕੀ ਭਲਾ, ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਕ ਕੱਢਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸਤ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਈਵਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ 3 ਤੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇ ਦੋਵੇਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਜਿਸਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 2 4 ਤੇ 6। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਬਣ ਗਏ ਥੱਲੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸ, ਉੱਪਰ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ 3 ਤੇ, 3 ਤੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਏ ਜਾਂ ਆ ਏ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਇਹੋ ਜੀਆਂ 2, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 2/6 ਮਾਈਨਸ ਦੋਵੇਂ 3 ਤੇ ਭਾਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਸਤ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਐਵੇਂ ਲੱਭਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੱਭ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਕਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਆ ਰਿਹਾ ਇਕੱਲਾ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1/6। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਕੁੱਲ ਕੇਸ ਨੇ 6, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚ ਕੱਲਾ ਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਸਤ ਸਿੱਟ ਲੇ, 1 ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਜਿਸਤ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ 5 ਪੁੰਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ 2 ਪੱਤੇ ਕੱਢਣੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਗੁਣਾ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਸੇਮ ਨੇ, ਲਘੁੱਤਮ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ। ਐਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਔਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਐਂ ਕਰੀਦਾ ਸਵਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਔਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਐਂ ਕਰੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਜਾਂ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਖਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਬੀਏ ਨਾ। ਲਿਖੋ, 2 ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, 2 dice are thrown simultaneously. What is the probability that number on first dice is 4, number on first dice is 4, or number on second dice is multiple of 3। ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, 2 ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ 4 ਸੰਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਖਿਆ 3 ਤੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਪਾਸੇ ਸੁੱਟੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਪਾਸੇ ਸੁੱਟੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕੀ ਆਵੇ 4 ਆਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਫੇਸ, ਆ ਪਹਿਲਾ ਫੇਸ ਆ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ 1 ਆਇਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਵੀ 1 ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਸਾ ਸੁੱਟਿਆ 1 ਆਇਆ, ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਸੁੱਟਿਆ 2 ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਸਾ ਸੁੱਟਿਆ 1 ਆਇਆ, ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਸੁੱਟਿਆ 3 ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਸਾ ਸੁੱਟਿਆ 4 ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਸਾ ਸੁੱਟਿਆ 1 ਆਇਆ, ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਸੁੱਟਿਆ 4 ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਸਾ ਸੁੱਟਿਆ 4 ਆਇਆ, ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਸੁੱਟਿਆ 3 ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਸਾ ਸੁੱਟਿਆ 5 ਆਇਆ, ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ, ਐਵੇਂ 36 ਕੇਸ ਬਣ ਗਏ।
ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ ਬਣ ਗਏ 36। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ 4 ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ 3 ਦਾ ਭਾਗ, ਐਵੇਂ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ 4 ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਲੱਸ ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ 3 ਦਾ ਭਾਗ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਮਾਈਨਸ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਲੱਭ ਲੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ 4 ਸ਼ੋ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ 4 ਆਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆ 1 2 3 4 ਓਹੋ 4 5 6 ਆ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ 4, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪਾਸੇ ਤੇ 4, ਪਹਿਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ 4, ਪਹਿਲੀ ਸਾਈਡ ਡਾਈਸ ਤੇ 4, ਪਹਿਲੀ ਡਾਈਸ ਤੇ 4, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆ 6। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਯਤਨ ਕਿੰਨੇ ਆ 36 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਯਤਨ ਆ ਉਹ ਆਹੀ 6 ਆ, ਪਲੱਸ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ 3 ਦਾ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਤੇ 3 ਦੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਆ 3 ਤੇ 6। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ 3 ਜਾਂ 6 ਹੋਵੇ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਤੇ ਆ ਪਹਿਲਾ ਪਾਸਾ ਆ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ 3 ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆ, ਸੌਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੇ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆ, 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 ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆ। 3 ਦੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ ਵੀ ਆ, ਆ ਵੀ ਆ, ਆ ਵੀ ਆ, ਆ ਵੀ ਆ, ਆ ਵੀ ਆ ਤੇ ਆ ਵੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 12/36 ਮਾਈਨਸ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣ ਪਹਿਲੇ ਫੇਸ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ 4 ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਤੇ 3 ਦਾ ਭਾਗ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ 'ਚ ਲਾਈਨ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਕ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਨ ਵੀ ਵੱਜੀ ਆ ਤੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਵੱਜੇ ਆ, ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਲੱਭ ਦੋ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਏ 2/36। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਲਘੁੱਤਮ ਜੇ 36 36 36 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਘੁੱਤਮ 36 ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੱਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਹੀ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। 12 ਤੇ 6 18, 18 ਚ 2 ਕੱਢੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 16/36, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 8/18, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 4/9। ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ETT ਦਾ ਤੇ PSC ਦਾ PCS ਦਾ ਪੇਪਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਖੱਜਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵਾਲੇ MCQs ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਵਾਲੇ MCQs ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਸਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।